안녕하세요. My name is Karen Rommelbanger, and I co-chair with Dr. Sunjin Jung the Global Neuroethics Working Group of the International Brain Initiative. The International Brain Initiative is a consortium of 7 large-scale national-level brain research projects around the globe. I also direct the Neuroethics Program in Neuroethics and Neurotech Innovation Collaboratory out of Emory University's Center for Ethics in Atlanta, Georgia. It's my pleasure to welcome you to this Brain Awareness Week webinar. The rapid advances in understanding the brain have brought scientists into conversation once relegated to the halls of philosophers, such as what is the nature of self and identity? Does free will exist? What are memories? And what is the role of reason in human behavior? Deeper understanding of our brains and a new industry of wearable and ingestible brain technology has also raised questions about brain data and privacy, cognitive enhancement, and the future of work. These expansive implications of neuroscience have contributed to the status of neuroscience as a national level funding priority across the globe. Neuroethics is a field that explores the ethical, legal, and social implications of emerging technologies in the evolving landscape of neuroscience. As neuroethicists, we systematically study how emerging neuroscience will challenge how we think about human identity, mental privacy, the future of work, play, and pretty much life as we know it. Ethics offers a lens for reimagining big neuroscience research questions. What is consciousness? To offering foresight on how science findings might impact society and challenge societal institutions. Should brain imaging be used in the courtrooms, for instance? Dr. Jung and I have been working for the past 5 years to help empower neuroscience and neuroscientists with neuroethics. We also have been working to empower the public with understanding of neuroscience and neuroethical issues so they can participate, or you can participate, in sculpting future directions and uses for brain discoveries. I hope you will consider some of these emerging issues in the exciting talks you will participate in today. I wish you a successful meeting and heightened awareness and appreciation of the most mysterious organ in the human body. 안녕하십니까. 저는 고려대학교 이과대학의 선홍이라고 합니다. 오늘 여러분과 함께 손상된 뇌를 재생시킬 수 있을까 하는 질문에 대해서 얘기를 해보고자 하는데요. 아마 주로 뇌질환과 줄기세포에 관련된 이야기를 드리게 될 것 같습니다. 뇌는 아시다시피 매우 중요한 장기고요. 그러다 보니까 두개골과 뇌膜 속에 아주 잘 쌓여져 있죠. 뇌막 속에는 또 뇌척수액이라는 액체가 들어있어서 일종의 뇌가 둥둥 떠 있는 것 같은 그런 상태를 만들어주거든요. 이렇게 만들어져서 뇌는 외부에 바깥에 있는 액체가 들어올 수도 없고 이렇게 윤활액 같은 게 들어있는 상태가 되기 때문에 물리적인 충격에도 굉장히 강하게 이렇게 되어 있습니다. 왜냐하면 뇌는 아주 중요한 장기이기 때문이겠죠. 자, 이렇게 잘 막혀 있는 상태가 오히려 뇌에 큰 부담을 줄 수도 있습니다. 예를 들어서 뇌에 어떤 손상을 받는다거나 충격을 받게 되면 그게 약간만 깨지더라도 큰 문제를 일으킬 수 있는 것이죠. 예를 들어서 교통사고가 난다거나 머리를 세게 부딪혔을 때 뇌진탕이 생긴다거나 이런 것들은 아마 쉽게 생각하실 수 있을 텐데요. 뿐만 아니라 아주 작은 충격에 의해서도 문제가 일어나는 경우들도 가끔 있습니다. 이게 이제 신문에 나와 있는 것인데요. 이제 아들과 뺨 때리기 놀이를 하다가 뇌 손상에 치명적인 손상을 받아서 이렇게 작은 충격에 뇌가 상하기도 하고요. 그다음 굉장히 잘 알려진 이야기지만 머리를 부딪히는 어릴 때 이렇게 머리를 박치기라는 이런 경험이 당장은 아무 일이 없지만 몇십 년이 지난 다음에는 치매나 다른 어떤 굉장히 심각한 뇌질환과 연관되어 있다는 연구 보고도 굉장히 많이 있습니다. 자, 이렇게 한번 망가지게 되면 이제 치명적인 문제들이 생기게 될 텐데요. 만약에 우리 뇌가 재생이 일어날 수 있다면 이런 여러 가지 뇌 질환의 뇌 손상의 문제를 해결할 수 있을 것입니다. 사람한테서는 이렇게 뇌 재생이 일어나지 않는 것으로 잘 알고 있지만 사실 사람을 제외한 많은 동물에서는 뇌, 머리 전체가 재생되는 동물들도 많이 있습니다.
이 그림에서 보여주고 있는 것은 이제 플라나리아라는 이제 편형 동물이죠. 이 동물의 경우에는 몸을 3등분을 해도 머리 부분에서 몸통이 나오고 몸통 부분에서는 이렇게 그 머리와 꼬리 쪽이 나오고 꼬리 쪽에서는 몸통과 머리가 나오는 방식을 통해서 한 마리를 3개로 자르면 3마리의 개체가 된다는 사실이 알려져 있습니다. 이 정도의 어떤 강력한 재생 능력을 가지고 있다면 사람도 목이 잘려도 다시 머리가 생기는 이런 일이 있겠지만 실제로 불행히도 사람은 그렇지 못하죠. 조금 더 고등동물인 올챙이, 개구리의 경우에도 사실은 재생이 일어납니다. 예를 들면 이렇게 그 신경계 쪽에, 눈을 포함한 신경계 쪽에 형광을 내고 있는 개구리, 올챙이죠. 올챙이를 만들어서 여기서 눈을 꺼내서 이제 그렇지 않은 동물 개체에 이식을 하면 시간이 지나면 시신경이 다시 뇌로 자라 들어가는 이런 현상을 볼 수 있습니다. 사람한테서는 결코 생각할 수 없는 일이죠. 그래서 개구리도 같은 척추동물이지만 개구리도 뇌신경계 재생의 능력을 가지고 있습니다. 그러나 사람의 경우에는 불행히도 그런 능력이 매우 떨어져 있다고 알려져 있습니다. 어른의 뇌에서는 절대로 새 뉴런이 만들어지지 않는다는 것은 사실은 이 신경과학계에서는 굉장히 그 유명하신 분이죠. 산티아고 레이몽 이 까할이란 분이 그 이제 정리를 하시면서 어른의 뇌에서 이미 한번 분화된 상태의 어른의 뇌에서는 새로운 뉴런이 절대로 만들어지지 않는다라는 이제 표현을 하면서 아마 이게 상식으로 알려져 있었는데요. 아마 저는 이제 제가 그 상당히 나이가 든 다음에 이제 박사 학위를 한 이후에 이제 비로소 이런 사실을 알게 되었는데, 프레드 게이지라는 연구자가 연구를 좀 해보니까 실제로 기존에 산티아고 레이몽 이까할 등이 발표한 것과는 좀 다르게 어른의 뇌의 해마라는 부위에서도 새로운 뉴런이 만들어진다라는 사실을 알게 됐습니다. 나중에 다른 연구자들이 조금 더 종합적이고 자세히 연구해 보니까 일생 동안에 사람의 해마에서는 한 50% 정도의 새로운 뉴런들이 끊임없이 계속해서 더해지는 이런 과정을 겪고 있다는 사실도 알게 됐고요. 이런 일이 있을 수 있는 것은 결국은 사람의 어른의 뇌에도 줄기세포가 존재하기 때문입니다. 줄기세포는 지속적으로 뉴런을 만들 수도 있고 뇌를 구성하는 다른 여러 가지 신경세포들을 만들 수 있기 때문에 줄기세포가 있다는 뜻은 아까 말씀드린 개구리나 또는 플라나리아처럼 사람의 뇌도 충분하진 않지만 재생을 할 수 있는 능력은 가지고 있다라는 것을 증명하는 것이 되겠습니다. 자, 그러면 이런 이제 결과들은요, 굉장히 희망을 좀 주게 되죠. 혹시 우리가 잘 어떻게 하면 사람의 뇌에서도 다시 재생이 돼서 뇌 손상의 문제를 다시 해결할 수 있게 되지 않을까 하는 희망 말입니다. 이런 희망을 걸고 많은 연구자들이 끊임없이 연구를 해왔고요. 저 역시도 저희 연구실에서도 비슷한 종류의 연구를 해왔습니다. 간단하게 몇 가지 예를 좀 소개시켜 드릴까 하고요. 저희가 궁금했던 거는 아까 말씀드린 것처럼 우리 내재적으로 뇌에는 신경줄기세포가 있단 말이에요. 그런데 뇌는 재생이 되지 않는다고 알려져 있기 때문에 그러면 신경줄기세포는 뇌 손상이 왔을 때 어떻게 반응할지를 좀 공부해 봤습니다. 공부를 해보니까 정상에다가 뇌 손상을 주고 일주일이 지나면 이제 빨간색으로 표시된 것들이 새로 태어난 뉴런들입니다. 새로 태어난 뉴런들이 꽤 많이 있죠. 그런데 시간이 지나서 한 달 보니까 다 없어져 버려요. 시간이 지나면 이제 없어지는 거죠. 그리고 열심히 다른 방법을 통해서 분석을 해보니까 그나마 만들어져서 살아남은 세포들은 줄기세포로부터 만들어진 세포들은 GFAP나 CNPAG라는 마커를 발현하고 있는 뉴런이 아니라 교세포의 일종으로는 분화가 되지만 뉴런으로는 전혀 되지 않는다는 사실을 알게 됐어요. 어떻게 되냐면 다 죽어서 없어진다는 거죠. 그러니까 사람의 뇌에 손상을 받으면 내재적인 신경줄기세포가 뉴런을 만들기는 만들지만 얘가 살아남지 못하고 다 죽어서 없어지니까 뇌 신경계의 재생은 되게 제한적일 수밖에 없다고 생각을 할 수 있겠죠. 그래서 저희가 이것을 뉴런을 죽지 않게 하면 어떻게 될까? 또 이것을 좀 더 잘 살아남게 재생을 촉진하면 어떻게 될까 하는 여러 가지 방법을 좀 찾아봤는데요. 결론적으로 말씀드리면
죽지 않도록 유전자도 처리하고, 그다음 뉴런이 죽지 않도록 하는 보약 같은 약물이죠. BDNF라는 신경 성장 인자도 처리하고 매우 복잡하게 처리를 해봤더니 시간이 지났더니 뉴런이 조금 아주 약간 남아있다는 사실을 알게 됐고요. 이 뉴런이 전기적으로도 활성을 보이는 능력을 보이는 것을 알게는 됐습니다. 그래서 저희가 내재적인 신경줄기세포를 이용해서 새로운 뉴런을 만드는 것이 가능은 하다라는 것을 보여주는 연구 결과가 되겠고요. 그러나 저희가 희망보다는 더 실망을 많이 하게 됐는데요. 이렇게 복잡한 조작을 하고도 정말 조금의 뉴런이 살아남았기 때문에 아마 유의미하게 환자의 문제를 치료하는 데는 좀 한계가 있을 것 같다라고 생각을 하게 된 결과입니다. 자, 그러면 이제 방법이 아예 없느냐? 그건 아니죠. 내재적으로 줄기세포가 충분히 재생 능력을 가지고 있지 않다면 밖에서부터 줄기세포로 신경세포를 만들어 넣어주면 될 게 아니에요. 사실 이런 어떤 경로를 고민하고 연구하는 분들은 세계적으로 굉장히 많습니다. 그 중에 저희 하버드 대학의 한국 과학자시죠. 김광수 교수님이란 분이 이제 올해 그 최초로 파킨슨병 치료에 성공하는 어떤 쾌거를 보여줘서 희망을 많이 알려주게 됐는데요. 이분은 어떻게 연구를 하셨냐면 환자로부터 피부세포를 먼저 꺼내요. 그다음 이것을 역분화라는 기술을 이용하면 피부세포는 신경세포가 아니지만 역분화를 하면 그 피부세포를 줄기세포로 바꿀 수 있습니다. 이 역분화 기술이라는 것은 그 일본의 그 신야 야마나카 교수라는 분이 이미 개발을 해서 노벨상을 받았던 기술이죠. 이 기술을 이용해서 피부세포를 먼저 줄기세포로 바꾸고 이 줄기세포를 다시 도파민 신경세포로 분화를 시켰습니다. 왜냐하면 이 분이 지금 해결하고 싶었던 문제는 파킨슨병이고요. 파킨슨병은 도파민 신경세포가 죽는 병이기 때문에 도파민 신경세포를 다시 넣어주면 될 것이다 라고 생각을 한 것이고요. 이렇게 도파민 신경세포로 분화를 시킨 다음에 이를 환자에게 이식을 했습니다. 그랬더니 치료 효과가 있었다라는 보고를 하게 된 것이고 굉장히 놀라운 결과이죠. 그런데 이제 걱정은 단 한 명의 환자한테 아직은 치료했기 때문에 얼마나 광범위하게 할 수 있는지는 잘 모르고요. 그 200만 불의 비용이 들게 되었는데요. 물론 이제 이 200만 불이 전부 다 치료 비용으로 들어간 것은 아니고 이 연구 개발을 하기 위해서는 굉장히 많은 일을 하고 다양한 것을 알아내야 했기 때문에 이렇게 개발에 그렇게 큰 많은 돈이 들은다는 뜻이 되겠죠. 그래서 저희가 뇌 재생에 도달할 수 있는 희망을 가지고 있는 것은 사실이지만 아직도 갈 길은 많이 있고요. 이 문제를 해결하기 위해서 아직도 굉장히 많은 연구자들이 땀 흘리고 또 개발을 하기 위해 노력을 해야 되는 상태에 있다고 생각하고 있습니다. 자, 여기에 좀 덧붙여서요. 저희가 좀 미니 뇌 기술이라는 것에 대해서 잠시 소개를 시켜드릴까 하는데요. 그 미니 뇌 기술은 이런 개념입니다. 줄기세포를 가지고 있다면 우리가 줄기세포를 이용해서 아까 보여드린 예에서는 파킨슨병을 치료하기 위해서 중뇌에 있는 죽는 도파민 뉴런을 만들었잖아요. 그런데 미니 뇌 기술을 이용하면 아이의 줄기세포로부터 중뇌 자체를 만들 수도 있고 뇌의 다양한 부분을 만들 수 있습니다. 왜 이게 되냐 하면 줄기세포는 원래 우리 몸 전체를 만들 수 있는 능력을 가지고 있는 것이고요. 그다음에 이미 신경생물학자들, 신경발생생물학자들은 뇌가 줄기세포로부터 어떤 단계를 거쳐서 만들어지는지에 대한 많은 정보를 알고 있습니다. 이 정보를 알고 있기 때문에 우리 몸에서 발생 단계에서 일어나던 일을 그대로 배양기 안에서 약물을 1번 약물 처리하고 2번 약물 처리하고 3번 약물 처리하고 이렇게 약물을 처리하면 그대로 뇌 비슷한 구조가 3차원으로 만들어지는 것이죠. 이렇게 하면 원래 가지고 있었던 이 배아줄기세포인데요. 배아줄기세포를 조그만 덩어리를 만들 수 있고 덩어리를 점점 키우고 보면 꽤 큰 이런 미니 뇌라고 말하는 이런 구조물들을 만들 수 있습니다. 자, 이 기술을 이용해서요. 또 다른 한국인 과학자죠. 그 싱가포르에 있는 재현두 교수라는 분은 지금 소개시켜드렸던 중뇌를 만들었습니다. 미니 중뇌를 만들었더니 사람의 중뇌하고 굉장히 비슷하게 만들어지고 이 안에 도파민 뉴런도 많이 있더라라는 사실을 밝힌 것이죠. 이제 한 가지 흥미로운 사실은 이 사진의 확대인데요. 이 지금 미니 중뇌에는 이렇게 보면 까만 뭐 이렇게 점 같은 게 들어있죠.
이 까만 점이 사람이 가지고 있는 중뇌의 특징입니다. 중뇌를 해부학적으로의 부분에 도파민 뉴런이 있는 곳을 서브스탄시아 나이그라라고 부르기도 하는데요. 이것은 우리말로 번역하면 까만 것이 들어있는 부위라는 뜻입니다. 근데 이제 까만 게 멜라닌, 머리카락 들어있는 이 멜라닌이라는 색소가 침착되기 때문인데요. 이게 사람의 특징입니다. 예를 들어서 쥐의 뇌를 잘라보면 중뇌에 도파민 뉴런은 있지만 까맣지는 않거든요. 그래서 우리가 이제 사람의 줄기세포를 가지고 중뇌 미니뇌를 만들었더니 사람과 똑같이 까만 멜라닌이 침착되는 이런 3차원 구조체가 만들어졌다는 건 굉장히 놀라운 일이고요. 이런 중뇌들을, 미니 중뇌를 이용하면 아마 파킨슨 치료에 다방면에 활용할 수 있지 않을까라는 생각을 하게 되는 것이죠. 저희 연구실에서도 비슷한 종류의 연구를 좀 하고 있고요. 저희는 척수를 만드는 것에 도전했습니다. 좀 이제 예쁜 그림인데요. 이렇게 보시면 배 발달할 때하고 비슷하게 3차원 구조가 이렇게 접히면서 이렇게 튜브 같은 모양을 만드는 현상을 척수에서 일어나는 것과 비슷한 현상을 일으킬 수 있다는 사실을 알게 됐고요. 일단 보시다시피 이렇게 꼬여 말려 들어가고 있는 구조도 볼 수 있고요. 그다음 이렇게 더 키워보면 이제 아예 관처럼 이렇게 관이 안에 들어있는 이런 구조가 된다는 사실도 알 수 있습니다. 이게 우리 사람의 뇌와 척수에는 안에 관이 하나 이렇게 뚫려 있거든요. 그래서 이걸 신경관이라고 부르는데 이 관과 같은 형태를 가지고 있는 배 발달 과정을 겪어서 만들어지는 이제 미니 척수를 만들 수 있다라는 의미가 되겠습니다. 이게 저희 연구실에서 4월 28일, 작년 4월 28일에 찍은 건데요. 이렇게 하나의 작은 튜브 안에 벌써 한 수십 개씩의 이제 미니 척수가 들어있어서요. 요 한 안에도 한 100개 정도의 미니 척수들이 이렇게 자라고 있습니다. 이걸 하나하나를 이용하면 굉장히 다양한 연구도 할 수 있고 신약 개발이나 이식 등에 사용할 수 있겠죠. 자, 이게 또 한 가지 저희가 하고 있는 일은 이렇게 척수를 만들거나 미니 뇌를 만들면 미니 뇌는 뇌라는 것은 아마 여러분들이 그 뇌주간의 강의를 들으면서 아시겠지만 뇌는 신경 신호를 발화하는 게 굉장히 중요한 특징이죠. 전기적인 신호를 막 내서 이것으로 서로 정보를 교환하거든요. 그래서 이제 우리가 정상적으로 잘 성숙되어 있는 미니 뇌가 만들어졌다면 이게 전기적으로 발화하는 이런 성격을 가지고 있어야 됩니다. 그래서 저희가 이것을 하기 위해서는 미니 뇌가 워낙 작기 때문에 아주 작은 이제 칩들을 이용해서 이걸 측정하고 조사할 수 있어야 되는데 이런 기술을 가지고 있는 키스트의 조일수 박사님 연구팀하고 공동 연구를 해서 이렇게 이런 이제 장치를 만들었습니다. 이 장치에는 요 끝에 이제 미니 뇌가 꼽아 놓고요. 얇은 전극을 꼽아서 여기서부터 하나하나의 전극에서 들어오는 전기적 신호를 읽는 거죠. 이렇게 읽어보면 이렇게 다양한 전기적 신호가 막 이렇게 나오는 것을 알 수 있고요. 이 의미는 결국은 미니 뇌에서 계속해서 이제 이들이 아주 활발하게 신호를 주고받고 정보를 교환하는 성숙되어 있는 신경회로망의 특성을 가지고 있다라는 것을 의미하게 되겠습니다. 이런 방법을 이용하면요, 저희가 지금 미니 뇌를 가지고 예를 들면 약물 테스트에 활용할 수 있습니다. 약물 테스트에 활용해 보면 환자를 대상으로 하거나 사람을 대상으로 해서는 약물 테스트라는 게 굉장히 어렵겠죠. 그리고 윤리적인 문제도 아주 많기 때문에 굉장히 힘든 일인데 우리가 인공적으로 미니 뇌를 만들면 이제 약물을 조금 더 자유롭게 처리해 볼 수 있겠죠. 이렇게 처리를 해보면 다양한 약물에 의해서 이 미니 뇌가 어떻게 반응하는지를 굉장히 고속으로 빠르게 분석할 수 있기 때문에 그 신약 개발 또는 어떤 뇌질환을 치료하는 약물 개발에 활발하게 사용할 수 있는 기술이 되겠습니다. 뿐만 아니라 이런 미니 뇌는 아까 김광수 교수님이 도파민 뉴런을 뇌에 이식해서 파킨슨병을 치료하는 것과 비슷한 개념으로 장기 이식체로 아예 그러니까 세포 이식이 아니라 세포 주입이 아니라 그냥 우리 장기 이식해서 심장 이식을 하기도 하고 간 이식을 하기도 하잖아요. 그것과 비슷한 개념으로 일부지만 신경 조직을 이식하는 이런 것으로 활용할 수 있는 방법도 있다고 생각합니다. 저희가 해본 것은 이렇게 미니 뇌를 조각내서 생쥐 뇌에 주입하면 어쨌든 살아있는 그 신경계 속에서 살아있는 그 미니 척수가 존재하고 있음을 밝힌 바도 있습니다. 아마 지금은 매우 초기 단계에 있고요.
많은 사람들이 같이 모여서 더 연구를 해야 될 필요가 있긴 하지만 이러한 줄기세포 기술이 뇌질환을 문제를 해결하고 또 뇌재생을 촉진시킬 수 있는 미래의 기술로 잘 사용될 수 있을 것이라고 저희는 크게 기대하고 있고 많은 이제 여러분들의 관심도 기다리고 있습니다. 이제 마지막 슬라이드로요. 제가 드리고 싶은 어떻게 보면 이제 여러분들이 꼭 기억했으면 좋겠다는 한마디가 되겠는데요. 뇌 연구에는 무궁무진한 미래가 있습니다. 이 미래를 개척하기 위해서는 많은 사람들이 도움이 필요하고요. 관심을 가지고 연구에 참여하거나 여러 가지 방법을 통해서 뇌 연구가 그 많은 사람을 구원할 수 있는 새로운 기술이 되기 위해서 노력을 함께 해주시기를 바랍니다. 오늘 강연 즐겁게 들으셨기를 바라겠습니다. 이것으로 강연을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 서울대학교 뇌인지과학과 및 신경외과 교실의 정천기입니다. 오늘 제가 말씀드릴 내용은 뇌가 받아들이는 세상, 그다음에 세상이 받아들이는 나를 주제로 한번 말씀드리도록 하겠습니다. 제목이 좀 긴데요. 다시 말해서 바깥 세상을 우리가 받아들인다라고 할 때 그 주체가 뇌라는 뜻이고요. 하지만 뇌에서 다시 어떤 우리 행동이나 결정을 해서 바깥 세상에 어떤 변화를 주려고 할 때 그때는 뇌가 하는 게 아니라 세상이 받아들이는 건 나라는 뜻이 그 뜻입니다. 그러면 이걸 좀 그림으로 좀 표시를 했습니다. 우선 뇌로 바라보는 세상. 그러면 이제 우리가 해변가에 서서 갈매기가 이렇게 쫙 되면 우리가 생각하기에는 뭐 바다, 사람, 갈매기가 다 동급으로 되겠죠. 근데 실제로 뇌에서는 그렇지 않습니다. 뇌에 주로 이런 공간 감각, 어떤 공간의 표상을 만드는 곳은 두정엽이라는 곳인데 두정엽에서는 기본적으로 자기를 중심으로 좌표계가 보이죠. 자기가 0점이 되고요. 나머지 이제 세상을 거기다 배치를 하는 겁니다. 그러니까 표상이 쉽게 해서 어떤 왜곡은 좀 되겠죠. 하지만 그 왜곡의 목적은 내가 주체가 되는, 다시 말해서 세상을 내식으로 보는 거가 되는 겁니다. 그럼 비디오를 한번 보도록 하시겠습니다. 자, 성함이 어떻게 되세요? 네, 안녕하십니까. 박이라고요. 예. 올해 연세가 어떻게 돼요? 7년생이고 올해 30살이 됐습니다. 예. 사시는 곳 주소가 어떻게 돼요? 근데 저 정확한 주소는 제가 잘 모르겠어요. 이사한 지 얼마 안 돼가지고. 그래요. 예. 자, 이 사물 이름이 뭐예요? 이거는? 아마 이름은 아니. 이 물건요. 이 물건의 이름이 뭔가요? 볼펜인가? 볼펜요? 예. 예. 뭐 하는데 쓰는 거죠? 이름을 글씨를 작성할 때 글씨 쓰는데 쓰는 거다. 그다음에 이거 사물 이름이 뭐예요? 이거? 예. 지갑입니다. 어디에 쓰는 거죠? 돈을 넣을 수 있고 그래요. 그리고 자, 이거 예, 핸드폰인데 예, 어디에 쓰는 거죠? 전화를 할 수도 있고 이제 중요한 문서를 보낼 수 있고 예, 그렇죠. 예. 지금부터 제가 이제 글자를 보여드릴 텐데 이게 읽어보세요. 그냥 또딱 읽으시면 되는 거예요. 그리고 자, 이 글자 읽어보세요. 이 제목부터 읽어보시겠어요? 글자 큰 거 이거. 예, 글씨 한국 글씨 약간 글씨 잘 못 읽겠죠? 예. 잘 못 읽겠어요? 예, 그리고 그냥 여기서 시는 알겠어요? 그게 연이어서 이렇게 한자 또박또박 읽어보세요. 한자 제일 앞에 글자.
예, 그리고 그 다음 글자요. 잘 모르시겠어요? 예, 그렇게 한꺼번에. 이거잖아, 무슨 글자? 그리고 이것은요. 잘 모르겠어요. 있어요. 이 글자는요. 잘 모르겠어요. 예. 그다음 이거 한번 읽어볼까요? 밑에 쭉 이렇게 나와 있죠. 한자 한자 읽어보세요. 네, 이러고 있습니다. 이거요? 할, 그다음 보겠습니다. 됐어요. 이 글자는요. 못 읽겠어요. 예, 저기 있습니다. 예. 이거는요. 코, 그다음 잘 모르시겠어요. 이거요? 토, 예. 뜻은 무슨 말인지 알겠어요? 이게 무슨 뜻인 것 같아요? 이게 밝은 미소라는 글자인데요. 뜻은 무슨 뜻이에요? 다시 한번 해보시겠습니다. 밝은 미소 이거. 발, 글쎄, 뜻도 잘 모르겠어요. 예, 뜻 예. 이 시계라는 단어인데요. 시계 아, 예. 예. 시계가 무슨 뜻이에요? 잘 모르겠어요. 시계가 뭔지 모르겠어요? 예, 저 확실하게 모르겠습니다. 어, 그 예. 저기 손목에 있는 저게 뭐예요? 아, 저는 시계는 알고 있습니다. 네, 알고 있죠? 네. 시계가 뭐 하는 건지는 알잖아. 아, 네. 근데 이게 글씨로 글자를 이렇게 보면 오면 잘 모르겠어요? 뜻에 대해서 제가 생각을 못하기 때문에. 한문을 보면 아는데 네. 그렇다고는 잘 모르겠다. 그래요. 그다음에 한 번만 더 해봅시다. 자, 이거 한번 읽어보시겠어요? 이게 드리는 당부 말씀. 당부 말씀. 잘 쓰시네요, 글자는. 예. 그러면 이 쓴 글자를 한번 읽어보세요. 지금 씨가 쓴 글자가 있잖아요. 읽어보세요, 그대로. 앉아 지금 직접 쓰신 글자를. 이거. 이거 읽겠습니다. 이거 읽어보세요. 한 글자씩 또박또박 읽어보세요. 천천히. 이거 무슨 글자예요? 예. 방금 이제 비디오를 보셨죠? 아주 이상하죠. 그러니까 본인이 글씨를 쓰실 수는 있는데 본인이 쓰신 글씨도 읽지를 못하는 거죠. 그러니까 뇌가 이런 바깥 어떤 우리 행동을 하고 지각을 하고 하는 거에 아주 중요하다는 것을 다시 한번 느낄 수가 있습니다. 이분의 이 뇌 사진을 보면 뇌의 뒤쪽, 여기서 보면 요렇게죠, 지금. 요렇게가 이상하죠, 그죠? 예. 이쪽이 기능이 이제 떨어지게 되면 이렇게 우리가 생각하기엔 도저히 이해가 안 되는 이런 장애들이 남게 됩니다. 다시 말해서 세상하고 이제 교류를 할 수 있는 길이 끊어지는 거죠. 그러니까 이런 일들이 벌어집니다. 그다음 이제 말씀드릴 내용이 이제 저희가 오늘 주제가 이제 두정엽인데요. 두정엽은 정수리란 뜻입니다. 우리가 이제 만져봤을 때 여기 머리가 툭 좀 튀어나와 있잖아요. 이제 그걸 이제 두정엽이라고 하고요. 정수리죠. 그 앞이 이제 전두엽, 앞머리고요. 뒤가 후두엽, 양쪽 옆이 측두엽입니다. 근데 이제 두정엽이라는 곳이 이제 하는 역할이 굉장히 다양해요. 그래서 두정엽의 그 하는 일들을 보면 체성 감각, 체성 감각이라고 하면은 좀 말이 어려운데요. 쉽게 해서 우리 몸에서 느끼는 감각입니다. 우리가 뭐 만졌을 때, 뭐 눌러봤을 때, 뭐 이럴 때 이제 알 수 있는 거고요. 그보다 더 중요한 건 우리 몸을 이렇게 쓸 때 우리 몸이 지금 어디에 있다는 걸 눈을 감고도 다 알잖아요. 그러니까 저절로 우리 몸이 움직일 때 나오는 감각들, 고유수용체 감각이라고 그러는데요. 네, 그런 감각들이 체성 감각이 됩니다. 그 다음에 이제 체성 감각뿐만이 아니라 다른 시각, 청각, 다시 말해서 이 외부 세계를 우리가 받아들여야 되잖아요. 외부 세계를 받아들일 때 그 거리라든지 뭐 이런 걸 측정을 해야 되잖아요. 그럼 어떤 공간을 우리가 만들어야 되니까 우리 체성 감각, 시각, 청각을 연합을 시켜가지고
같은 공간을 만들어야 되겠죠. 그런 다감각연합의 중추고 따라서 이런 공간을 자기가 딱 표상을 했기 때문에 자기가 그 공간 안에서 행동할 수 있는 어떤 지표가 되는 거죠. 그러니까 이 공간을 내가 만들어서 이 정도 거리면 내가 몇 발이면 가고 저 거리면 내가 손을 뻗쳐서 닿을 수 있다. 뭐 지금 우리가 미터나 뭐 그램으로 길이나 무게를 표시하지만 원래는 몇 발자국, 몇 척이니까 손 얼마를 뻗치면 이제 된다가 옛날에 다 썼었잖아요. 그러니까 기본적으로 다 우리 몸을 가지고서 공간을 우리가 표시를 했었었죠. 그러니까 이제 그런 기능들이 만약에 두정력이 망가지면 그런 기능들이 망가지는 거죠. 따라서 공간에 대해서 자기가 인지를 못하는 거죠. 자기는 아무 문제 없다고 하지만 다른 사람 보기에는 뭐 반쪽 공간이 이 사람한테 없다든지 하는 공간 무시 증후군 같은 게 생기고요. 또 하나는 이게 앞에도 됐지만 뭐 실어증의 일종이죠. 글씨를 못 읽는 거죠. 쓰기는 하지만 읽지는 못해요. 이런 실어증 같은 거, 그 다음에 숫자들을 이해하는 것들이 다 두정력의 주요 기능입니다. 다른 하나는 이제 우리가 움직이려고 할 때 움직이려면 프로그램을 짜야 되잖아요. 가령 옷을 입는다 그러면은 먼저 옷을 입고 나중에 단추를 채워야지. 단추를 먼저 채우고 옷을 입으려면 좀 이상하잖아요. 어떤 프로그램들이 두정력에서 되는데 두정력이 망가지면 프로그램이 깨지는 거예요. 쉽게 해서 옷을 입고 단추를 채워야 되는데 단추를 채워놓고 옷을 입는다든지 아니면 뭐 와이셔츠를 입어야 되는데 단추를 먼저 잠그고 와이셔츠를 입으려고 한다든지 이런 일들이 벌어지는 겁니다. 그래서 결국 이런 바깥 세상을 우리가 뇌 안에서 표상을 하는 거죠. 그러니까 이런 어떤 표상이 딱 머릿속에 만들어지는데 만약에 고장이 나면 안 될 수도 있고요. 아니면은 다른 신호가 들어와 버리면 이 표상이 왜곡이 될 수가 있겠죠. 아주 극단적으로 표현을 하면은 이 세계를 뇌에 표상되는 세계를 우리가 재창조를 할 수도 있다라는 이야기가 됩니다. 그러면 재창조라는 이야기는 뭐냐면 거꾸로 뇌 안에 우리가 새로운 경험을 인위적으로 다른 사람이 다른 수단을 사용해서 인공적으로 집을 수도 있다라는 이야기가 돼요. 좀 황당한 이야기지만 가능한 이야기잖아요. 뇌 어느 부위에서 외부 세계를 표상을 시키면은 그 표상된 신호를 우리가 읽고 해석하고 거기다가 약간의 조작을 가하면은 왜곡이 되거나 아니면 없는 걸 만들어 버릴 수도 있다는 이야기가 되겠죠. 네, 그러면은 그 다음에 저희가 이제 하는 방법이 있습니다. 아주 전통적인 방법인데요. 이렇게 사람 뇌에다가 전극들이에요. 전극 실리콘인데 이런 전극 실리콘 안에 전극들이 들어가서 뇌에 이렇게 올라갑니다. 이건 표면 전극인데요. 여기서 뇌 피질뇌파라고 그러는데 이런 뇌 안에다가 직접 어떤 전극을 넣어서 뇌의 신호를 우리가 얻고 또 하나는 여기 전기자극을 줄 수도 있잖아요. 전기자극을 줘가지고 여기 뇌의 전기 신호를 우리가 좀 변형을 시키거나 아니면 우리가 원하는 어떤 다른 일을 일어나게 할 수가 있게 되겠죠. 뭐 이런 표면 뇌파도 있지만 뇌 안에다 직접 이렇게 깊숙하게 집어여서 하는 방법들도 역시 가능합니다. 여기 보면 이제 이렇게 해서 뭐 문제가 된 곳이 있으면은 이렇게 뭐 뇌를 잘라서 우리가 고쳐 줄 수도 있고요. 자, 그러면은 이제 오늘의 주제인 우리가 뇌에다가 신호를 집어일 수가 있느냐 가장 쉬운 걸 한번 말씀을 드릴게요. 여기 보면 여기가 이제 두정력, 그러니까 여기가 뇌의 제일 가운데 있는 중심구랍니다. 그 중심고랑이에요. 중심고랑 뒤가 두정력이라고 말씀을 드렸죠. 그러면 여기 빨간색과 노란색 이 두 전극을 이용을 해서 이 사람이 지금 여기 테니스공 보이시죠? 이 테니스공을 잡아야 돼요. 눈은 가리고 있고 이게 위치가 되게 한 3군데 정도로 우리가 제시를 할 생각이에요. 제시를 할 때 뇌의 이 부위를 자극하면 예를 들면 여기다.
뇌 입을 자극하면 여기다, 같이 자극하면 가운데다. 뭐 이렇게 해서 우리가 뇌를 이용해서 이 사람한테 어떤 행동을 하게 할 수가 있어요. 한번 보시죠. 네, 자극은 이제 다시 하면은 한 번은 틀릴 거예요. 근데 예, 예, 예. 그렇죠? 예. 그러니까 우리가 쉽게 얘기해서 뇌를 이용을 해서 가령 세 가지 선택이 있으면 전국으로 뭐 별다른 지시 없이 우리가 가르쳐 줄 수가 있는 거죠. 예. 그래서 그럼 이런 체성 감각의 종류가 뭐가 있을까 하면 굉장히 많아요. 아까 말씀드린 뭐 샤워 뭐 이런 것도 있고 온도 감각도 있는데 한번 다 보시면 진동이 있고요. 눌렀을 때 생기는 압감, 그다음에 온도를 느끼는 온도감, 그다음에 이 고유수용 감각에 말씀드렸죠. 이렇게 우리 몸을 움직일 때 나오는 그런 고유수용 감각, 통증도 역시 들어가겠죠. 그러면 이런 이제 감각들을 우리가 동시에 뇌자극으로 만들 수 있을까? 참 재밌잖아요. 그러니까 우리가 이걸 한번 해볼 수는 있으니까 한번 해봤습니다. 자, 환자 있고요. 여기 지금 뇌 안에 전극이 들어가 있어요. 그럼 아까 같은 위치잖아요. 이 빨간색, 노란색 전극들이 굉장히 아까는 좀 떨어져 있었는데 지금 붙어 있죠. 이걸 이용을 해가지고 환자한테 자극을 할 때 환자가 표현하는 거를 한번 들어보시죠. 지금 이거하고 이거 다른 거 확실히 느껴져요? 두 번째 게 더 세게 들려요. 두 번째 게 더 세게 누르는 것 같아요. 꾹꾹. 두 번째 게 꾹꾹 누르는 것 같아요. 진동을 하다가 꾹꾹 한 번씩 이렇게 누르고, 진동을 하다가 한 번씩 꾹꾹 눌러줘. 그리고 첫 번째는 그냥 진동이 나갔다 하니까. 다음 가시죠. 예. 그러니까 쉽게 얘기해서 우리가 뇌를 이용을 해서 어떤 선택을 하게 할 수도 있고요. 그다음에 뇌에다가 어떤 전기 여러 가지 복잡하게 하면 진동감도 느끼게 할 수 있고 압감도 느끼게 할 수 있고 하는 일들이 있습니다. 다시 말해서 이런 뇌의 감각 속에는 위계가 있어요. 그래서 맨 처음에 제일 낮은 레벨에서는 감각 정보의 특징을 추출을 하고 그다음에 연합, 범주화를 하고 그다음에 이게 뭐다 공간 표시에다 집어넣고요. 그다음에 결국은 고위 인지 기능하고 연계를 할 수 있는 이런 피라미드 형태로 점점 좀 더 고차원적인 일을 할 수 있는 위계가 되어 있어요. 그래서 예를 들면 이제 여기도 보면은 단순히 만지기만 해도 이렇게 여러 군데에서 되는 우리가 흔히 알기에는 1차 체성 감각 영역만 촉감각이니까 이렇게 올 것이다. 아니요. 다른 데 보면 같이 이렇게 활성화가 됩니다. 가장 단순한 거에도 굉장히 여러 뇌가 이제 같이 활동을 한다라는 게 아주 특징이죠. 그래서 결국 이게 이제 하나는 마카크 원숭이고요. 이게 사람 뇌에 변형시켜 놓은 거예요. 그러면은 이런 부정엽에서 어떤 공간 정보를 만들어서 왜냐하면 우리가 움직인다라고 하는 거는 공간 내에서 움직이는 거죠. 그럼 그 공간은 어디에 있느냐? 이 부정엽이 만든 공간 내에서 움직이는 거예요. 그래서 결국 내가 뭘 한다? 프로그램 만들고 내가 표상한 공간 내에서 내 몸이 움직이는 거니까 내가 어떤 행동을 할 때 어떻게 움직일 것이냐가 결정이 되는 거죠. 그래서 실제로 여기 부정엽에서 세워지는 계획이 이런 운동 중추에서 실행이 되는 형태로 연결이 되어 있다라고 이해하시면 되겠습니다. 그러면 이제 우리가 이런 뇌에서 공간을 이제 가지고 움직이려고 하잖아요. 움직이려고 하는 의도만 가지고서 이런 로봇을 움직여서 여기가 이제 4개의 서로 다른 타겟 위치입니다. 그래서 이 타겟을 맞추는 건데요. 아까 말씀드린 뇌피질 뇌파가 들어가 있어요. 뇌피질에서 이제 전기를 저희가 획득을 해서 이 사람이
로봇팔을 내가 움직여야 되겠다 하는 의도를 가지고 순전히 아무것도 안 해도 얘가 따라갑니다. 그러니까 이게 우리가 되게 이런 환자일 경우에는 일주일 안에 훈련밖에 없어요. 되게 한 차례나 두 차례를 가지고서 하기 때문에 우리가 보통 우리가 뇌기계 인터페이스를 사용하는 거 6개월 훈련하고 1년 훈련하는 거하고는 떨어지지만 이런 일주일 안에 한두 번 훈련으로도 이렇게 움직이는 실제로 의도만 가지고 우리가 위치를 기계를 조작할 수 있다는 걸 한번 보시죠. 이게 1회 시도부터 쫙 한번 보세요. 인천이 잘 안 되죠? 예. 횟수를 거듭하면 거듭할수록 점점 잘해집니다. 예. 환자분이 답답해하는 거 지금 느끼시죠? 그러니까 로봇 속도가 본인이 생각한 것보다 좀 늦어요. 그러니까 굉장히 답답한데 저렇게 생각만큼 빨리 움직이는 로봇은 워낙 이제 비싸서 저희 연구실 단위에서 쓸 수가 없어서 이 정도밖에는 못한 게 현재는 한계이긴 합니다. 자, 그러면 또 다시 감각을 한번 가보죠. 왼쪽 한번. 여기서 보면 이제 팔을 뻗어서 여기 막대를 이제 잡으라는 거예요. 그래서 이제 우리가 이걸 시킵니다. 한번 보시죠. 잘 잡죠? 예. 자, 그럼 여기를 한번 보세요. 여기 보면 이제 중간에 자극이 들어갈 때가 있어요. 못 잡는 것이 있습니다. 한번 보시죠. 예. 자, 되니까 못 잡죠. 뻗기는 하는데 잡지는 못해요. 예. 그냥 할 때 되죠? 자, 예, 안 되죠. 그죠? 그러니까 쉽게 이야기해서 우리가 굉장히 좀 이상하죠? 그러니까 뇌에다가 우리가 어떤 전기 자극을 가지고서 사람의 행동을 우리가 조절을 할 수가 있다라는 거니까 결국 파리에트가 두정엽이 어떤 역할을 하느냐를 한번 굉장히 일부이긴 하지만 뇌 자극으로 우리가 행동을 조절할 수 있는 길은 이미 열려 있다라고 보시면 되겠어요. 그래서 이제 보면 이 두정엽과 이 행동의지 관계를 한번 쫙 한번 살펴보시면은요, 환자가 이제 말하는데, 자, 여기를 자극을 해요. 이제 여기가 두정엽입니다. 두정엽을 이제 자극을 하면 환자는 움직이고 싶다 라는 표현을 하고요. 전운동력이요. 전운동력은 요 앞이에요. 그러니까 운동 중추 바로 앞에 있는 곳인데요. 거기는 움직여야만 할 것 같다. 또 하나는 여기 자극하면은 움직이진 않았어요. 이제 팔을 보면 움직이지 않았는데 환자는 움직였다고 보고를 하고요. 전운동 영역을 또 자극을 하면은 움직였거든요. 움직였는데 환자는 움직인 걸 몰라요. 그러니까 쉽게 얘기해서 우리가 바깥에 공간을 우리가 받아들이고 공간에서 행동을 할 때 이렇게 각각 역할이 나눠져 있다라는 것들이 굉장히 중요한 메시지가 되는 겁니다. 그래서 저희가 이런 두정엽을 위해 한참 연구를 하고 있는데요. 아주 재밌는 연구가 하나 있어요. 그래서 제가 소개시켜 드린 여기 있죠? 예, 이분이 이제 쓰신 건데요. 예, 여기가 신세계 원숭이고요. 이게 구세계 원숭이들이에요. 그냥 각각 다른 종류들의 원숭이고 사람은 이제 맨 끝에 있잖아요.
근데 이제 손 움직임을 보면은요, 손 움직임을 보면은 이렇게 손 5개를 그냥 한 덩어리로 쓰는 게 손 쓰는 것 중에 제일 원시적인 거고요. 점점 발달하면 엄지손가락이 이제 다른 4손가락 따로 놀게 되고, 그러면 나머지 손가락들도 한 덩어리가 아니라 한 개씩 이렇게 움직이게 되는 거예요. 그래서 돌멩이를 잡을 때 이렇게 잡으면은 제일 이제 원시적인 방법이고요. 요거 흔히 하죠. 우리가 매달리기 할 때 이렇게 흔히 하는 방법이고요. 제일 큰 건 이렇게 쌀알 같은 거 이렇게 우리가 손을 딱 잡을 수 있는, 그러니까 섬세한 행동을 할 수가 있어요. 손 동작을 할 수가 있죠. 그럴 때 뭐가 이렇게 진화됐었느냐를 한번 표시를 한 건데요. 여기 색깔이 이제 되어 있는 것이요. 이게 이제 시각이고요. 이게 운동이고, 요 파랑, 이 녹색이 1차 뭐 체성 감각 뭐 이렇게 생각하시면 돼요. 그러니까 여기 1차 이제 감각 중추, 1차 운동 중추, 시각 중추. 근데 요 뒤에 이 1차 감각 중추가 아닌 두정엽, 그걸 이제 뒤쪽에 있어서요, 후 두정엽이라고 표현하는데요. 후 두정엽이 커짐에 따라서 이런 섬세한 운동을 할 수가 있어요. 다시 말해서 운동 중추나 요 1차 감각 중추가 발달을 해서 이런 섬세한 운동을 하는 게 아니라 뒤쪽에 우리가 공간을 만들고 공간을 가지고 이용할 수 있는 그런 영역들이 커짐에 따라서 점차 운동이 점점 세밀해진다 라는 것들을 아주 잘 표시한 논문이어서 나중에 한번 관심 있으면 한번 살펴보셔도 좋을 것 같습니다. 예, 제가 이제 오늘 말씀드린 내용을 요약을 하면은 결국은 이제 뇌라는 게 왜 세상에 서 있잖아요. 세상에 하나이긴 하지만 뇌가 받아들일 때는 내가 세상을 내 머릿속에, 내 뇌 속에 재창조하는, 재창조를 해서 그 공간 안에서, 내가 만든 공간 안에서 내가 움직이고 그 움직임이 다시 바깥으로 투영이 된다 라고 생각을 할 수가 있어요. 그래서 결국은 지각과 행동이라는 건 뇌가 받아들이는 세상이고, 그 뇌에서 나가는 행동은 다시 말해서 뇌를 받아들이는 건 아니잖아요. 세상이 받아들이는 나가 되는 거죠. 그래서 뇌를 통해서 우리가 하고, 실제로는 바깥에서는 내가 하는 것처럼 이제 인식이 되는 것들을 우리가 한번 생각해 볼 수 있습니다. 오늘 제가 말씀드릴 내용은 여기까지고요. 들어주셔서 대단히 감사합니다.